네, 여러분 잘 지내셨어요? 벌써 한 주가 지나갔어요. 영어 성경 묵상 시즌 2입니다. 보라, 새 것이 되었도다. 네, 여러분의 일상은 매일매일 새 것인가요? 새 날, 또 새로운 나. 뭐 사실 새롭다는 게 다 좋은 거는 아닌데 아무튼 이전 것은 지나갔다라는 것. 그래서 무언가 처음부터 시작할 수 있다라는 것. 되돌릴 수 있다라는 것. 고칠 수 있다라는 것. 그래서 적어도 오늘 이 순간만큼은 좀 더 바람직한 나로, 좀 더 지혜롭게, 조금 더 사람답게, 나답게 살 수 있다라는 것. 그 가능성이 열려 있다라는 것. 그래서 그렇게 살 수 있다라는 것은 굉장히 중요하죠. 자, 영어 성경 묵상 시즌 2 보라 새 것이 되었도다 시작하도록 하겠습니다. 네, 20회입니다. 오늘은 예수를 믿으세요로 시작하고 있습니다. 어떠세요? 여러분은 예수를 믿으세요? 예수님을 믿으십니까? 요한복음 1장 12절, 13절이 오늘 우리가 함께 나눌 본문 내용이네요. 들어가 볼게요. 자, 개역개정 먼저 우리가 한번 들어볼게요. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육적으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 네. 그 옆에 쉬운 성경입니다. 그러나 누구든지 그분을 영접하는 사람들, 그분의 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 자격을 주셨습니다. 좋은 가문에 태어난 사람들만 하나님의 자녀가 되는 것이 아닙니다. 또한 어떤 사람들의 계획이나 바람에 의해서 그리고 그들의 조상으로 말미암아 하나님의 자녀가 된 것도 아닙니다. 다만 그들은 하나님 자신이 그들의 아버지라는 사실 때문에 하나님의 자녀가 된 것입니다. 네, 쉬운 성경 오늘 메시지는 아주 분명하고 묵직하게 다가오네요. 현대인의 성경입니다. 그러나 그분은 자기를 영접하고 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이 사람들이 하나님의 자녀가 된 것은 핏줄이나 육체적 욕망이나 사람의 뜻으로 된 것이 아니라 하나님의 뜻에 의해서 된 것이다. 네, 세 번역 볼게요. 그러나 그를 받아들인 사람들, 곧 그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다. 어떠세요? 어떠세요? 쉬운 성경 다시 한번 더 읽어볼까요? 그러나 누구든지 그분을 영접하는 사람들, 그분의 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 자격을 주셨습니다. 좋은 가문에 태어난 사람들만 하나님의 자녀가 되는 것이 아닙니다. 또한 어떤 사람들의 계획이나 바람에 의해서 그리고 그들의 조상으로 말미암아 하나님의 자녀가 된 것도 아닙니다. 다만 그들은 하나님 자신이 그들의 아버지라는 사실 때문에 하나님의 자녀가 된 것입니다. 아멘.
하나님이 그들의 아버지라는 사실, 오직 그것 때문에 하나님의 자녀가 된 것이다. 이것을 깨닫고 알고 계신가요? 여기서 말하는 깨닫고 알다라는 것이 12절 처음에 나오는 누구든지 그분을 영접하는 사람들, 그분의 이름을 믿는 사람들이죠. 네, 자, 이 정도 하고 영어로 넘어가 보시죠. 네, NIV부터 한번 보죠. 오늘은 일단 그 네 가지 영어 성경 번역본을 쭉 한번 읽도록 하겠습니다. 한번 들어보도록 할게요. 자, NIV. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. ERV입니다. But some people did accept him. They believed in him, and he gave them the right to become children of God. They became God's children, but not in the way babies are usually born. It was not because of any human desire or plan. They were born from God Himself. AMP입니다. But to as many as did receive and welcome Him, He gave the right, the authority, the privilege to become children of God. That is, to those who believed in, adhered to, trust in, and rely on His name, who were born not of blood, natural conception, nor of the will of the flesh, physical impulse, nor of the will of man, that of a natural father, but of God, that is, a divine and supernatural birth. They are born of God, spiritually transformed, renewed, sanctified. 네, 좀 길었지만 잘 들어보셨죠? 그 옆에 CEV 마저 읽어볼게요. Yet some people accepted him and put their faith in him. So he gave them the right to be the children of God. They were not God's children by natural or because of any human desires. God Himself was the one who made them His children. 아멘. 아멘. 네. 어떻게 듣는데 애로가 있으셨나요? 오, 막상 이렇게 긴 거를 보니까 듣는 게 막 헷갈리고 어려우셨나요? 그러셨어요? 한번 더 읽어볼까요? 하는 사람 분들도 계실 거고, 좋아요 하는 분도 계실 것 같은데, 오늘은 한번 더 읽어보죠. 한번 더 읽어보겠습니다. 자, 저도 사실 녹내장 때문에 이 글을 읽는 게 사실 신체적으로 굉장히 어렵습니다. 그런데 오늘은 꼭 한번 더 읽어야겠다라는 마음을 주셔서 힘든 분도 계시겠지만
그분들 속에 계시는 성령, 하나님께서 그분들의 귀를 열어주시고 마음을 열어주실 거라고 믿고 또한 저의 입술을 주장하실 거라 믿고 우리 모두의 지적, 영적, 심리적 모든 것을 다 열어주실 거라 믿고 한번 읽어보겠습니다. NIV입니다. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. ERV입니다. But some people did accept him. They believed in him, and he gave them the right to become children of God. They became God's children, but not in the way babies are usually born. It was not because of any human desire or plan. They were born from God Himself. 아까도 그런데 이번에 자꾸 God Himself라고 이상하게 발음해버리네요. God Himself입니다. AMP입니다. But to as many as did receive and welcome Him, He gave the right, the authority, the privilege to become children of God. That is, to those who believed in, adhere to, trust in, and rely on His name, who were born not of blood, natural conception, nor of the will of the flesh, physical impulse, nor of the will of man, that of a natural father, but of God, that is, a divine and supernatural birth. They are born of God, spiritually transformed, renewed, sanctified. CEV 보겠습니다. Yet some people accepted him and put them faith in him. So he gave them the right to be the children of God. They were not God's children by natural or because of any human desires. God Himself was the one who made them His children. Amen. 네. 자, 그래서 이제 그 네 가지 영어 성경본에서 좀 특징되는 단어들 몇 가지만 보고 우리 가보겠습니다. 오늘 우리 본문에서 세 가지를 한번 뽑아 볼 겁니다. 그래서 이 세 가지를 각 번역본번 비교를 하면서 오늘 메시지의 내용을 좀 더 풍성하게, 좀 다양하게, 좀 더 깊게 한번 우리가 묵상해 보도록 할게요. 네, 이제 우리가 12절 처음에 나오는 영접하는 자, 그를 영접하는 자에 대한 부분을 좀 보겠습니다. NIV는 뭐라고 해두었냐면 who received him 이라고 receive라는 단어를 썼습니다. 자, receive라는 것은 A라는 사람이 B에게 C라는 선물 또는 무언가를 주었을 때 B가 B라는 사람이 그 C 선물을 받은 것, 이게 receive이죠. 그렇죠? 자, 옆에 ERV는 accept라는 단어를 썼습니다. 이 accept는 역시 받는 겁니다. receive와 내용이 비슷합니다만 receive는 단순히 받은 것입니다. 근데 accept는 받아서 그 선물 또는 그 어떤 것에 담겨져 있는 의미까지 충분히 이해했고 그것을 알고 받아들였을 뿐만 아니라 그 선물을 준 A라는 사람에게 자신이 C라는 것을 받은 것에 대해서
받았습니다라고 충분히 자신의 마음을 표현하고 받은 그 C를 준 A의 목적과 의미에 맞게 B라는 사람이 잘 사용하도록 마음의 결단, 감사, 즐거움 또는 그 어떤 기대감까지 다 포괄해서 accept라는 단어가 표현됩니다. 되셨죠? 그리고 AMP도 receive라는 단어가 써졌고 CEV도 accept를 썼네요. 그런데 AMP에는 welcome이라는 단어가 하나 더 들어갔네요. Receive and welcome him. welcome은 조건 없이 당신을 환영합니다. 입니다. 당신이 누구든지 어떠한 상태이든지 무엇을 가졌든지 상관없어요. 당신 그 자체를 그대로 저는 환영합니다. 환영한다는 건 나 역시 상대방을 받아들일 때 나의 상태도 감사와 기쁨과 기대와 즐거움과 또는 그 사람을 받아들이는 내가 준비가 되어 있습니다. 어떤 준비? 당신을 당신에 있는 그대로 받아들일 준비. 그래서 공항마다 각 나라마다 공항에 들어가서 그 출국 심사하는 곳에 도달하기 전 비행기에서 내려서 거기 가기 전 반드시 어느 곳인가 welcome이라는 단어가 붙어 있죠. 당신을 조건 없이 우리나라에 오신 걸 환영합니다. 받아들일 준비가 되어 있습니다. 당신을 받아들이는 우리는 기쁩니다. 네, 이런 게 다 포함이 되어 있습니다. 우리는 하나님으로부터 예수 그리스도를 우리 삶의 주인으로 영접한다라는 그 뜻을 받았고 accept, 수락해서 하나님이 왜 예수 그리스도를 나에게 우리에게 주셨는지도 깨닫고 알고 있고 그것에 대해서 하나님께 감사와 찬양으로 보답하고 있으며 그 예수님, 우리에게 주신 예수님을 우리 삶에서 주인이라는 어떠한 하나님의 목적과 의도대로 우리는 예수님과 더불어 예수님을 따라가는 삶을 살겠습니다라고 결단하고 작정하고 또한 그렇게 살아갈 우리 앞의 삶을 기대와 관심과 오로지 모든 것을 쏟아붓는 집중력으로 살아갈 겁니다라는 거라는 것. 그게 바로 무엇이다? 영접하는 자라는 겁니다. 심지어 예수님이 어떠한 분인지 내가 모른다 할지라도 하나님께서 주셨다는 그 이유만으로 그분이 예수님이라는 이유만으로 나는 나의 모든 걸 다 열어놓고 그분을 나의 삶의 주인으로 환영하고 준비가 되어 있습니다라는 의미가 바로 영접하는 자라는 것 되셨죠? 자, 그리고 또 하나 우리가 붙들어야 됩니다. 여러분, ERV와 AMP에는 앞에 동사 앞에 조동사 do를 썼습니다. 그죠? Did accept him 이라고 ERV는 번역을 했고 AMP는 did receive and welcome him 이라고 되어 있습니다. 여기서 did, do라는 조동사를 왜 썼을까요? NIV나 그냥 CEV처럼 과거형을 쓰면 되는데 왜 굳이 조동사 앞에 갖다 놨을까요? 강조하는 겁니다. accept와 receive and welcome 이라는 것을 강조하고 있는 겁니다. 네, 이해되셨죠? 그냥 단순히 receive, accept, welcome이 아니라 그렇게 꼭 그 의미와 내용과 목적대로 그렇게 receive하고 accept하고 welcome하는 바로 그 사람 강조입니다. 이해되셨죠? 자, 다음 또 넘어가 볼게요. 자, 이번에는 believe라는 단어에 대해서 한번 우리가 묵상해 보도록 하겠습니다. 네, believe in 그리고 AMP에 보면 believe in에 대해서 좀 구체적으로 부연 설명을 덧붙였죠. adhere to, trust in, rely on 이라고 되었고요. 그리고 CEV에 보면 have faith in him으로 되어 있습니다. 다 같은 비슷한 의미, 맥락, 메시지를 가진 표현들이죠. 이 각각의 표현들의 차이점과 공통점은
한번 여러분 스스로 한 번씩 요새 뭐 AI 잘 되어 있잖아요. 한번 물어보셔서 한번 정리를 좀 하십시오. 예전에 작년 말쯤인가 한번 우리 영어 성경 묵상인가 주만 사만 또는 그 Q&Q를 통해서 한번 제가 좀 설명을 했던 적이 있는 것 같은데, 네, 한번 여러분 스스로 좀 찾아보기로 하시고, 오늘은 그냥 believe와 believe in에 대해서 한번 우리가 묵상해 보도록 하겠습니다. 사실 이 부분도 예전에 한번 했었습니다. believe in Christ, Jesus Christ 해서 예수님을 믿는 것에서 in이라는 단어를 넣는다면 제가 이렇게 좀 표현을 했습니다. 우회적으로, 의미적으로, 좀 성경적으로 제가 이렇게 표현했습니다. In Christ, 그러니까 believe in 이라는 하나의 수거적인 표현과 뒤에 따라 나온 Jesus Christ를 설명을 해야 되는데, 그때 제가 어떻게 설명을 했냐면 believe와 in을 수거로 연결하지 않고 그냥 in Jesus Christ, 주님 안에서 내가 주님이라는 존재를 온전히 믿는다라는 그러한 어떤 전개를 빌어서 제가 believe in을 표현한 적이 있습니다. 여러분 혹시 기억하세요? 네. 그래서 예수님이라는 분 안에서 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도라는 분과 하나가 되어 예수 그리스도의 이름으로 하나님께 기도드릴 수 있는 그 믿음을 가진 사람으로서 예수님이 어떤 분인 줄 믿는다. 이게 I believe in Jesus Christ다. 뭐 이런 맥락으로 제가 한번 설명한 적이 있었거든요. 근데 이제 오늘은 조금 더 좀 뭐 사전적으로 내지는 일반적인 표현으로 영어식 표현에서 believe와 believe in의 차이를 좀 설명을 해보자면, believe는 말 그대로 그냥 믿는 겁니다. 듣고 아는 것. 아, 그렇구나. 내가 그런 줄 알고 있겠어. I believe you. 네가 한 말 내가 다 믿을게. 그렇구나. 오케이, 알았어. 이게 I believe you입니다. 근데 I believe in you는 조금 의미가 다릅니다. 나는 너란 사람의 존재를 믿어, 알아, 이런 뜻입니다. 그래서 I believe in you라고 한다면 이미 이제 그 you와 나 사이에는 어떤 많은 오래 일정 기간 동안의 교제, 서사, 사건, 이해관계, 많은 그런 것들이 이미 쌓여 있습니다. 그래서 또는 그 사람에 대해서 알고 이해할 만한 대화도 이미 많고 객관적인 사실들도 이미 많이 축적되어 있는 상태에서 I believe in you, 그러면 나는 너를 믿어. 또는 나는 네가 그 일을 꼭 할 거란 너의 능력을 믿어. 이런 것도 있습니다. 또는 I believe in ghost, 영혼이라는 게 있는 것을 믿어. 어떤 우리가 눈에 보이진 않지만 어떤 존재 자체를 믿어. I believe in God. 나는 하나님이란 존재가 있음을, 그분이 이 천지를 창조하시고 예수 그리스도라는 분을 나에게 보내주셨다는 그 하나님이란 존재를 이 세상 모든 사람이 믿지 않는다라도 나는 믿어. 이게 I believe in God입니다. 역시 I believe in Jesus Christ도 같은 맥락으로 본다면, 그 맥락으로 본다면 나는 예수 그리스도란 사람이 하나님의 아들이며 나를 구원하기 위해서 나를 새 사람으로 만들기 위해서 이 땅에 오셨다라는 그 예수 그리스도를 나는, 그분이 존재를 나는 믿어라는 의미도 되죠. I believe in Jesus Christ는. 네. 그래, 오늘 메시지는 그것뿐만이 아니죠. 아까 얘기했던 대로 I believe in Jesus Christ list. I mean Christ list. Jesus Christ. Christ list가 어디서 나왔죠? Jesus Christ. 그러니까 주님 예수 그리스도라는 그분과 하나 된 상태에서 성경을 통해, 기도를 통해, 지금까지의 신앙생활을 통해 믿음과 소망과 사랑을 배워가면서 그분과 오랜 세월을 함께 했더니, 또는 오랜 세월을 함께 하지 않았더라도 어떤 도저히 설명할 수 없는 갑자기 나에게 밀어닥친, 불어닥친 이상한 믿음으로 말미암아 불가항력적인, 되돌릴 수 없는 놀라운 은혜로 나는 예수 그리스도가 어떤 분인지 나는 믿어. 이게 I believe in 힘이다. 됐죠? 뭐 그런 경우입니다.
그래서 believe와 believe in은 좀 다르다. believe는 그냥 말 자체, 상황 자체, 그 사람 자체, 바로 그때 그 상황, 그 말을 듣고 믿는다, 알았다라는 거라는 것. 네. 그래서 believe in은 나의 신념과 과거와 현재와 미래의 지속적인 것이 함께 따라오게 되고, 그로서 당연히 신뢰라는 것이 함께 표현되고 있습니다. 되셨죠? 네. 그래서 who believed in him, in his name. ERV도 they believed in him. AMP도 who believed in his name. CEV도 put their faith in him. 아까 제가 have faith in이라고 아마 얘기했던 것 같으네요. have faith나 put faith나 다 같은 말이죠. 네. 아무튼 그렇습니다. 자, 그러면 여러분께서는 예수님을 어떻게 믿습니까? 우선 예수님을 believe 하십니까? 신약 성경 처음에 폈을 때 마태, 마가, 누가, 요한복음을 통해서 또는 그 이후 사도 바울의 이야기를 통해서 편지를 통해서 예수 그리스도의 존재, 예수 그리스도의 말씀, 그분의 행적, 그분의 표적, 기적, 그분의 핵심 메시지, 더 나아가서 그분이 내 삶의 주인이라는 것, 그리고 동시에 그분이 나에게 지켜 행하라고 했던 많은 것들을 지켜 행할 만한 용기와 각오와 결단이 여러분은 되어 있으십니까? 여러분은 believe in his name 하십니까? 아니세요? 성경이 다 믿어지세요? 성경은 말씀일 뿐만 아니라 살아 역사하며 지금도 예수 그리스도께서 내 삶에 동행하고 계심이 너무나 당연하게 믿어질 정도로 성경 또는 예수님 믿으세요? 그분과 하나 되셨고 그분을 신뢰하시고 그분이 내 삶에 어느 정도의 가치가 있는지를 여러분은 알고 계시고 시인하시나요? 자, 이 정도 하고 또 다음 메시지로 한번 가볼게요. 자, 하나님의 자녀라는 부분에 대해서 얘기를 한번 해볼게요. NIV는 children born of God 이라고 되어 있습니다. 자녀들인데 어떠한 자녀냐면 하나님으로 인해서 born, 태어난 사람. 하나님의 역사로 태어난 사람. 여러분은 하나님으로 인해서 태어났나요? 우리 아버지 엄마가 나를 낳았는데 낳았다는 표현. 하나님이 낳은 children. 이게 children born of God이네요. 그런 표현이 더 좋네요. 네. 하나님이 낳은 자녀들 맞나요? 여러분은 어떻게 이 세상에 나오셨어요? 이게 무슨 뜻일까요? ERV 볼까요? God's children were born from God himself. 하나님의 자녀들은 하나님 스스로에 의해서 태어났다. 그러면 God himself라는 단어를 조금 바꿔보면 God's will, God's plan, God's promise 이렇게 표현해도 되겠죠. 근데 하나님이 그러한 플랜이나 will 이런 것들을 다른 사람을 통해서가 아니라 God himself, 그분이 직접 낳았다라는 겁니다. 여러분 하나님이 직접 낳으셨나요? 이 질문은 너무 뻔한 거라서 묻는 자체가 혹 여러분께 좀 불쾌감을 줬다면 정말 죄송합니다. 정말 죄송합니다. 사과드립니다. 그런데 이 사실을 있는 분들이 이렇게 물어보면 당연하지 아멘 하는데 야 그런 걸 묻냐 지금 나에게라고 하는 분들이 너무나 많은데
그분들 중에 또한 적지 않은 다수가 일상에서는 그것을 망각하고 또는 때에 따라서는 외면을 하고 때에 따라 거절을 하고 사는 분들이 꽤 많아요. 여러분은 하나님께서 직접 나아서 이 땅에 태어난 하나님의 자녀가 맞나요? 자, AMP 볼게요. To become children of God. 하나님의 자녀가 되도록, 하나님의 자녀로 성장하도록, 하나님의 자녀란 존재가 되기는 하나님의 자녀가 되도록, become이라는 단어가 그렇게 썼을 거고, 또는 하나님의 자녀로 성장하도록 하기 위해서도 become이라는 단어에 그러한 의미도 있죠. 참고하시고요. 근데 그것을 부연 설명했습니다. That is, 그게 뭐냐면 a divine and supernatural birth. divine은 거룩하고 supernatural, 초자연적인 birth, 탄생이라는 겁니다. 출생이라는 겁니다. 아까 NIV와 ERV를 할 때 제가 여러 번 물었죠. 여러분은 하나님께서 낳은 자녀가 맞느냐? 하나님께서 여러분을 출생했느냐? 낳으셨느냐라고 물었는데, 자, 여기서 supernatural birth, 게다가 divine, 성스럽고, 그리고 supernatural, 우리가 납득하거나 이성적으로는 도저히 알 수 없는 초자연적으로 하나님께서 우리를 낳으셨다. 이게 뭐라고요? Become children of God 이라는 겁니다. 그러면서 또 부연 설명했습니다. They are, 그들은 born of God. 하나님이 직접 낳았다. 아까 NIV 기억나시죠? 그들은 하나님이 직접 낳은 자녀들이야. 그러면서 또 부연 설명을 합니다. Spiritually, 영적으로입니다. 영적으로 transformed. transform이라는 거는 만들어낸 거죠. 이걸 개조해낸 거죠. 영적으로 개조했다. 뭐가? 하나님께서 우리를 직접 낳았다라는 것은 우리가 육신으로는 아까 본문에 나오는 우리 아버지, 할아버지, 대를 이어서 육적으로 난 것, 또는 우리 부모님의 사랑과 의지와 계획에 따라 난 것, 또는 어떤 정말 열정적인 육신의 열정으로 낳은 많은 출생들이 있지만, 우리가 하나님의 자녀가 되는 것, 하나님이 우리를 낳은 것은 영적으로 우리를 개조했다 라는 의미라는 것을 지금 부연 설명하고 있습니다. 그래서 하나님이 우리를 낳으셨다는 걸, 우리를 영적으로 다시 새 사람이 되도록, 죽은 사람에서 다시 태어나는 사람이 되도록 해주셨다라는 것이다 라고 지금 AMP는 설명을 해주고 있는 겁니다. 뿐만 아니라 renewed, 새롭게 회복되거나 예수님께서 십자가에 죽으시고 사흘 만에 부활하신 것처럼 우리도 예수 그리스도 십자가를 통해 우리의 옛자 육신의 우리는 죽고 영적으로 spiritually transform 되고 다시 태어나도록 renew 되도록 했다라는 게 뭐라고요? born of God 이라는 것. 이해되셨죠? 뿐만 아니라 sanctified, 거룩하고 성스럽고 깨끗하게 되었다라는 겁니다. 그게 뭐다? born of God. 그렇게 된 자가 누구다? children of God. 그게 누구다? 나다. 그게 누구다? 우리 모두다. 그게 누구다? 예수 그리스도를 receive or accept or welcome, 또는 그 모든 것을 다 한 자. 그래서 예수 그리스도의 이름을 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도와 하나가 된 상태에서 예수 그리스도를 온전히 믿고 그를 believe, accept, welcome 한 사람이 누구다? Children of God, born of God
되셨죠? 자, CEV는 God himself, 하나님 그분께서 직접 was the one, 바로 그 사람이 되었다. 그런 존재가 되었다. 어떤 존재냐면 who made them, 그들을 his children, 그 하나님의 자녀가 되도록 한 사람이다. 만든 사람이다. 누가? 하나님이 하셨다라는 겁니다. 무엇을 통해서? 예수 그리스도를 우리에게 주심을 통해서. 또 무엇을 통해서? 우리가 그 예수님을 receive and accept and welcome 함을 통해서. 뿐만 아니라 그것만 되어서는 안 되는 겁니다. 그 받은 예수님을 통해서 예수님과 하나가 되어서 예수님 안에서 예수 그리스도를 전적으로 믿고 신뢰하게 된 사람이 누구다? Children of God이다. 바로 그 사람은, 다른 사람 말고 바로 그 사람은 누가 만들었느냐, 누가 탄생시켰느냐, 누가 낳았느냐, 바로 하나님 그분께서 직접 하셨다라는 겁니다. 자, 그러면 이것을 제가 좀 다르게 표현하면, 내가 만약에 그런 사람이라면 나는 천지를 지으신 창조주 하나님이 직접 만든 사람이다라는 겁니다. 자, 여러분 이걸 믿으십니까? 이걸 여러분 입술로 고백하십니까? 여러분 이 사실에 감동하십니까? 감사하시냐고요? 찬양하시냐고요? 그게 오늘 우리가 처음에 맞닥뜨렸던 예수를 믿으세요? 라는 질문, 완전히 맥이 다 있는 겁니다. 당신은 지금 이 사실을 믿으세요? 하나님이 당신을 직접 만든 사실을 다시 다른 방향으로, 다른 방법으로, 다른 관점에서 당신은 하나님이 직접 만드신 하나님의 아들이라는 걸 당신은 믿냐고요? 그렇게 알고 계시냐고요? 그래, 예수를 믿으세요? 오늘 본문 요절을 한글로 한번 더 읽어볼게요. 개역개정입니다. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육적으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 쉬운 성경. 그러나 누구든지 그분을 영접하는 사람들, 그분의 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 자격을 주셨습니다. 좋은 가문에서 태어난 사람들만 하나님의 자녀가 되는 것이 아닙니다. 또한 어떤 사람들의 계획이나 바람에 의해서, 그리고 그들의 조상으로 말미암아 하나님의 자녀가 된 것도 아닙니다. 다만 그들은 하나님 자신이 그들의 아버지라는 사실 때문에 하나님의 자녀가 된 것입니다. 현대인의 성경입니다. 그러나 그분은 자기를 영접하고 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이 사람들이 하나님의 자녀가 된 것은 핏줄이나 육체적 욕망이나 사람의 뜻으로 된 것이 아니라 하나님의 뜻에 의해서 된 것이다. 세 번역입니다. 그러나 그를 받아들인 사람들, 곧 그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다. 어떠세요? 예수를 믿으세요? 여러분이 누군지 그 예수님 안에서, 예수님을 통해서 예수님과 온전히 하나가 된 상태에서 여러분은 믿으십니까? 누군지 아십니까? 창세기 2장 7절 볼게요. 여호와 하나님이 땅에 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 아멘. 영어로 한번 볼게요. The Lord God formed the man. 아까는 transform 나왔지만 여기는 formed입니다.
지금 이 상태는 하나님이 만드신 창조한 그때이기 때문에 form이죠. 그 이후에 사람이 죄를 지어서 다시 하나님의 사람이 되려면 transform이 돼야 되죠. 그래서 아까 transform이라는 단어가 나온 겁니다. spiritually transformed, renewed, sanctified. AMP에서 나왔던 그거 기억나시죠? 자, formed the man, 사람을 지으셨다, 만드셨다. 무엇으로? From the dust of the ground. 한글은 땅의 흙으로라고 되어 있는데 영어는 dust of the ground로 되어 있습니다. 물론 dust란 단어에는 흙이라는 의미는 분명히 있습니다. 그래서 흙으로라고 했을 때 번역상 문제 아무것도 없습니다. 그러나 이 텍스트, 언어를 넘어서 우리가 하나님과 우리의 예수 그리스도와 통해서 예수 그리스도가 하나가 된 상태에서 하나님과 우리와 예수님이 서로가 통하는 그 관계가 성립된 상태에서 우리가 이 더스트를 한 번 더 잠깐 묵상해 본다면 우리가 지금 오늘 본문에서 나온 오늘 묵상한 내용을 우리가 도무지 믿지 아니하거나 말로만 믿거나 생각으로만 믿고 하나님의 자녀가 된 삶을 누리고 있지 못한다면 하나님의 뜻에 따라서 renew된 우리가 하나님의 자녀로 살지 못하면 결국은 우리는 뭐다? The dust, 먼지다. 아니 먼지일 뿐이다. 먼지에 불과하다. 라는 것 붙들고 갑시다. 오케이? 하나님의 자녀가 아닌 존재들은 dust, only dust, nothing but dust. 먼지 외에는 아무것도 아닌 겁니다. 굳이 흙이라고도 얘기해 주십시다. 근데 이 흙이 훅 불면 그냥 훅 날려가는 흙. 그러니까 우리가 뭔가 씨를 심고 식물을 심고 야채나 나무를 심어서 그것들이 자라날수록 해줄 수 있는 땅의 어떤 그 토양이 되는 흙 말고 여기서 말하는 흙이라는 건 dust라고 표현했기 때문에 굳이 그건 흙이야라고 하더라도 그 흙은 어떤 흙이다? 훅 불면 날아가 버리는 흙이다라는 겁니다. 다시 얘기할게요. 그냥 막말로 딱 대놓고 얘기하면 먼지일 뿐이다라는 겁니다. 우리의 존재는 눈에 보이지도 않고 의미도 없다라는 겁니다. 아무 가치가 없는 겁니다. 그런데 우리가 이것을 믿으면 우리에겐 특권, 권리가 주어집니다. 아까 오늘은 다루지 않았지만 여러분이 혹 앞에 페이지로 가시면 The right이라는 것에서 AMP에서 괄호 천 다음에 the authority and the privilege라는 단어가 나옵니다. 예수님께서 우리에게 주신 그 right는 authority와 privilege, 한글에서는 특권, 권리라고 되어 있는데요. authority는 그것으로 말미암아 우리가 하나님의 자녀가 되어서 하나님께서 아담과 하와를 지은 다음에 그 동산의 저 모든 걸 보여주면서 너희가 이 모든 것을 다스려라 그랬죠. 그 authority를 주신 겁니다. 다시 말해서 하나님께서 우리에게 허락하신 이 땅 천지 만물을 하나님의 자녀로서 잘 다스리고 보존하고 유지를 해서 우리뿐만 아니라 이 땅에는 모든 것이 생육하고 번성해서 땅에 충만하도록 하는 것을 우리가 행하는 권리, 이게 authority입니다. 그럼 privilege는 뭐냐? 자식에게, 자녀에게만 주어진 특권입니다. 혜택입니다. 다른 사람은 누릴 수 없는 겁니다. 그게 바로 뭡니까? 하나님의 사랑입니다. 우리는 하나님의 사랑을 특권적으로 받은 사람들입니다. 근데 이거를 하나님께서 우리에게 주신 권리로 이 사랑을 온 땅에 베풀고 나누어야 하는 겁니다. 그게 우리에게 주어진 authority입니다. 권능입니다. 그래서 하나님께서 다스리라고 할 땐 그 다스리는 거를 뭐 일반적으로 세상의 정치인들이나 많은 사람들이 뭐 갑이 을을 다스리는 그걸로 생각하면 여러분 땡! 큰일 납니다. 하나님이 세상을 다스려라 했던 것은 내가 너희를 사랑하는 그 사랑으로 이 세상 모든 것들을 사랑하렴. 그래서 서로 사랑하고 서로 따뜻하고 서로 행복하고 서로 눈만 마주치고 서로 곁에만 있어도 기쁨과 감사가 충만하는 삶을 평생도록 영원히 누리렴. 이게 바로 정복하라, 다스려라 입니다. 너무 많이 갔는데. 자,
그게 아니면 뭐다? Nothing but dust. 우리는 먼지 외에는 아무것도 아니다라는 겁니다. 그런데 또 중요한 게 있습니다. And breathed into his nostril. 하나님께서 그의 nostril, 코를 통해서 breathed, 호흡을 into 넣어주셨다라는 겁니다. 오케이? 자, 그전에는 뭐였어요? dust. ground도 아닙니다. dust of the ground입니다. 땅에 있는 먼지, 땅 위에 훅 불면 날아가기 바로 전 땅에 살짝 붙어 있는 듯 마는 듯 약한 바람만 불러도 슬쩍 들리락 말락 들리고 있고 다시 떨어지는 그러한 dust였는데 그 dust에다가 하나님께서 하나님의 호흡을 불어넣었다라는 겁니다. 여러분, 하나님의 호흡이 내 안에 없으면, 즉 하나님의 메시지, 하나님의 말씀, 하나님의 마음, 하나님의 성품, 하나님의 그 호흡, 사랑이 없으면 우리는 뭐다? dust. 심플하죠. 야, 너무 그렇게 너무 싸가지 없이 그렇게 딱 그냥 정리하는 것 좀 아니요. 거기에 자꾸 뭘 갖다 대지 마세요. 살붙이지 말고 변명하지 마시고 뭐 괜히 비비지 마십시오. 엄연한 사실은 사실대로 인정하고 이럴 때는 인정을 하고 그걸 좀 꼭 붙들고 이러고 가도 사실 우리 매일 일상에 우리는 흔들리잖아요. 다른 말 갖다 대지 마세요. 자, 그리고 이어집니다. Nostril, the breath of life. 하나님께서 그의 코를 통해 호흡을 불어넣어 줬는데 그 호흡이 뭐냐면 breath of life라는 겁니다. 생명의 호흡이라는 겁니다. 그러니까 그냥 후 한 게 아니라 이 후는 그 dust가 살아있는 존재가 되라고 넣어주신 호흡이라는 겁니다. 그러면 왜 breath라는 단어가 두 번 나왔냐? 앞에는 하나님께서 breath 해준 거고 뒤에는 거는 그 먼지가 이제 받아서 살아서 호흡하는 존재가 되라고 비로소 호흡하는 존재로서 살아있는 존재가 되었다라는 것을 표현하기 위해서 breath into the breath of life 이렇게 되었다라는 것. 이 호흡이라는 것, 하나님의 마음, 하나님의 말씀, 하나님의 성품, 즉 하나님의 사랑, 하나님의 인자하심, 하나님의 신실하심, 하나님의 긍휼이 풍성하심, 하나님의 공의로우심, 이 모든 것을 하나님께서 불어넣어 주셨고 우리는 그것으로 인해서 호흡하기 때문에 살아있는 존재가 되었다라는 것. 이게 지금 여기에 나와 있는 겁니다. And 뿐만 아니라 the man became a living being. 비로소 이럴 때 살아있는 존재, living being이 된다라는 겁니다. 근데 이게 안 되면 뭐라고요? dust라는 것. 자, 다시 묻겠습니다. 여러분은 예수님을 믿으세요? 진짜? 자, 믿고 싶지 않으세요? 아니, 안 믿어지세요? 안 믿어지면 지금 오늘 한 메시지와 지금 이 창세기 2장 7절의 이 메시지, 제가 전하는 메시지도 여러분은 믿어지지 않으시겠지만 조금이라도 약간이라도 진짜이면 어떡하지? 진짜인 걸까라는 마음이 조금이라도 백지장만큼이라도 아니 dust 먼지만큼이라도 있다면 그리고 지금까지 살아온 여러분의 인생이 너무나 오래되었다면 그 인생 동안 여러분의 삶이 여러분 뜻대로 된 게 전혀 없지는 않지만 그것이 너무 힘들었다고 여겨진다면 아니면 반대로 너무나 잘 되어서 이제 더 이상 나는 더 올라갈 데도 없을 것 같다라고 한다면 아니 더 올라가고 싶은 자신감도 생기고 이제 더 많은 것을 얻을 거라는 확신에 차 있다면 여러분은 오늘 우리가 함께 나누고 묵상하고 들었던 내용을 여러분 고민해 보시고 진지하게 숙고해 보시고
더 나아가서 예수 그리스도를 믿어 보십시오. 이미 믿는 분이라면 그것을 다시 새롭게 하십시오. reform 하십시오. transform 하십시오. renew 하십시오. 예수 그리스도의 이름을 통해서 다시 새롭게 하십시오. 예수님을 믿으세요? 다음 주에 뵙겠습니다.